করে দিয়েছি বাবা, টেনশনে কিছু কারণ নেই। দেখো, we completed the first act of the play, and in the very first act of the play we come to see that Mr. Hardcastle and Mrs. Hardcastle are a very bad pair, because the liking of Mr. Hardcastle is completely dissimilar to the liking of Mrs. Hardcastle. Mrs. Hardcastle likes everything that is new. For example, the new type of dresses, the fashionable lifestyle, whereas to Mr. Hardcastle, or to the opinion of Mr. Hardcastle, old is always gold. We come to see that Kate Hardcastle is in an agreement with Mr. Hardcastle. She can dress in the way she wants, obviously, in the time of morning, better to say in the daytime. But she has to wear the dress of a common maid servant, or she has to wear an ordinary kind of dress, obviously, in the time of evening. And there she has to obey the instruction given by her father. We also come to know that Tony Lumpkin is spoilt by his mother's excessive love and care. Tony Lumpkin is a spoilt boy, yes or no? In the evening time, he used to go to the ale house. His friends mostly comprised of the drunkards, the addicts, and they are good in nothing. Tony Lumpkin is waiting till he reaches to the age of discretion, and we know that age of 21 is called age of discretion. And whenever Tony would reach to that age, he would receive the sum of 15,000 pounds per year, and he promises his friends that he will show them how to entertain the friends once he would become the owner, or once he would start to receive the amount of 1,500 pounds per year. We also come to see that Marlowe is a man having dual nature. His character is very much surprising to the readers for his duality. He is very much introvert and introspective in front of the women of the high class, but he becomes talkative. He becomes verbally verbose in front of the women of the low class. It is Marlowe, along with his friend, better to say George Hastings. Both of them came to visit the country because Marlowe's father, Sir Charles Marlowe, sends young Marlowe to meet with Kate, and it is expected that a marriage is going to be taken place between young Marlowe and Kate Hardcastle. Kate Hardcastle is thrilled to know that Marlowe is a young man. Kate Hardcastle is thrilled to know Marlowe is handsome, and Marlowe is about to join the service of his country. All these positive characteristics definitely thrill Kate Hardcastle, but she was turned into ice, or all her excitement turned into ice whenever Kate Hardcastle came to know from her father that young Marlowe is a man of reserved nature. Kate says that most of the reserved lovers, at a certain point of time, they become the suspicious husbands. That's how the plot moved. We knew that Marlowe and Hastings came to the ale house, where they accidentally met with Tony Lumpkin, and Tony Lumpkin misguided Marlowe and Hastings. Tony Lumpkin misguided
Marlowe and Hastings, Tony informed them that they have lost their way. So it would be better for them if they could spend the night in a reputed inn, and thereafter he had shown the house of his father, better to say the house of his stepfather, Mr. Hardcastle's house, as an inn. And that is why we understand that the first title of the play was The Mistakes of the Night, and right now The Mistakes of the Night serves as the subtitle of the play, and we, all the readers in general, are collectively getting ready about the mistakes that are going to be done by, or the mistakes that are going to be performed by both young Marlowe and his friend, George Hastings, right? এই অবধি আমরা মোটামুটি ভাবে কি বলবো আগের দিন আমরা পড়েছি। এরপরে আমরা আজকে শুরু করব কে অ্যাক্ট 2 সেকেন্ড অ্যাক্ট থেকে আমাদের আজকে শুরু হবে। অ্যাক্ট দ্য সেকেন্ড, বয়েজ এন্ড গার্লস, অ্যাক্ট দ্য সেকেন্ড এখান থেকে শুরু হবে আজকে। দেখো, যেহেতু মার্লো এবং হেস্টিংস আসছে, সেই কারণের জন্য মিস্টার হার্ডক্যাসল তিনি তার সার্ভেন্টদেরকে প্রিপেয়ার করছেন কে, যাতে করে তার সার্ভেন্টরা প্রপারলি বিহেভ করে, ইয়াং মার্লোর সামনে বা তার বন্ধুর সামনে। সেই কারণের জন্য মিস্টার হার্ডক্যাসল তিনি রেডি করতে চাইছেন বা তিনি তৈরি করতে চাইছেন, তিনি প্রিপেয়ার করতে চাইছেন, আই মাস্ট বি পারফেক্ট, ঠিক আছে, তার সার্ভেন্টদেরকে। সার্ভেন্টদের নাম আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো, কিন্তু বাংলাতে একটা কথা আছে, কথাটা এরকম যে সকাল থেকে ক, সন্ধেবেলায় দন্তস্য। এই কথাটা বাংলা মানে হচ্ছে তুমি কাউকে সকাল থেকে ক অক্ষরটা শেখালে, সন্ধেবেলায় তাকে জিজ্ঞেস করলে যে বেটা তোমাকে সকাল থেকে আমি কি শেখালাম, সে তোমায় জানালো স্যার আপনি ক নয়, আপনি আমাকে স শিখিয়েছেন। এখন তুমি বলবে যে স্যার এই গল্পটা আপনি কেন বলছেন? এই গল্পটা বলার কারণ হচ্ছে খুব অবভিয়াস এন্ড ফ্যাকচুয়াল, যে মিস্টার হার্ডক্যাসল তিনি যেখানে তার সার্ভেন্টদেরকে প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করছেন যে তার সার্ভেন্টরা যাতে করে টেবিল ম্যানার্সটা শেখে, যাতে করে তারা টেবিল এক্সারসাইজটা প্রপারলি শেখে, যাতে করে তারা প্রপারলি এবং পারফেক্টলি গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করাটা শেখে, এই জিনিসটাকে তিনি শেখাতে চাইছেন, পাচ্ছ বুঝতে? কিন্তু এই সমস্ত সার্ভেন্টরা ওই সন্ধেবেলায় দন্তস্য মানে তারা কোনো অবস্থাতে শিখবে না। তোমরা জানো যেহেতু এটা অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি, তাই এখানে একমাত্র অলিভার গোল্ডস্মিথের যে সোল ইন্টেনশন বা পারপাস, সেটা হচ্ছে অডিয়েন্সের মধ্যে একটা অ্যাটমসফিয়ার অফ মার্থ অ্যান্ড হ্যাপিনেস, একটা লাফটারকে ইভোক করা বা লাফটারকে ক্রিয়েট করা। তো চলো, লেটস স্টার্ট টু রিড অ্যাক্ট দ্য সেকেন্ড অ্যাক্ট অফ দ্য প্লে She Stoops to Conquer। ঘটনা কোথায় ঘটছে? An old fashioned house of Mr. Hardcastle। মিস্টার হার্ডক্যাসলের যে পুরনো বাড়ি আছে, সেই পুরনো বাড়িতে টোটাল ঘটনা ঘটছে। হার্ডক্যাসল বলছেন, স্যার হার্ডক্যাসল বলছেন, মিস্টার হার্ডক্যাসল বলছেন তার চাকরদেরকে বলছেন, কারণ দেখো প্রবেশ করেছেন মিস্টার হার্ডক্যাসল এবং তার পিছনে রয়েছে 3 বা 4 জন অকওয়ার্ড সার্ভেন্ট। অকওয়ার্ড মানে একটু অড টাইপের, ঠিক আছে, 3 বা 4 জন সার্ভেন্ট প্রবেশ করেছে। হার্ডক্যাসল বলছে, ওয়েল আই হোপ ইউ আর পারফেক্ট ইন দ্য টেবিল এক্সারসাইজ আই হ্যাভ বিন টিচিং ইউ দিস 3 days। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আজ 3 দিন জুড়ে মিস্টার হার্ডক্যাসল টেবিল এক্সারসাইজ শেখাচ্ছেন। টেবিল এক্সারসাইজ মানে ভেবে বসো না টেবিলের উপরে চেপে ডন বৈঠক করা, এটা নয়।
টেবিল এক্সারসাইজ মানে ডিনার টেবিলে খেতে দেওয়ার একটা রীতিনীতি আছে, জানো তো? তুমি মাংস হয়তো বালতি করে সার্ভ করছো, ঠিক আছে, তুমি যে মাংসটা কি করলে, কোন একজন লোক টেবিলে বসে রয়েছে, পুরো বালতি অব্দি তার থালায় ঢেলে দিলে, তারপরে বললে নাও গিলো। এটা পারফেক্ট টেবিল ম্যানার নয়। তোমাকে পোলাইটলি জিজ্ঞাসা করতে হবে, আর মাংস নেবেন? সে যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে তুমি তাকে এক আধ পিস দিতে পারো, পাচ্ছ বুঝতে? ওরকম করে ঢেলে দিতে পারো না। তার মানে টেবিল এক্সারসাইজ আছে। যে খেতে দিচ্ছে সে যদি বলে রান্না ভালো হয়েছে, বলুন দিন, বাটিটা আনছি, আপনাকে খেতে হবে না, আপনি ওই থালার থেকে আমার বাটি কুড়িয়ে দিন, তখন তুমি অকওয়ার্ড ফিল করবে যে এইগুলো পারফেক্ট ম্যানার নয়, ঠিক কিনা? তার মানে যারা খেতে দেবে তাদেরকে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানার ফলো করতে লাগে, রাইট? তো এইটাই মিস্টার হাডকেসেল শেখাচ্ছেন। কাদেরকে শেখাচ্ছেন? তাদেরকে শেখাচ্ছেন। তাই এখানে অ্যাক্ট 2 এর প্রথম কোয়েশ্চেন আমি এটাই করাবো কে টেবিল এক্সারসাইজ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, আর এটা কত নাম্বার কোয়েশ্চেন আমাকে জানাবে। একটা মানে এটা 18 নাম্বার কোয়েশ্চেন হবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে অ্যাক্ট 2 হেডিং দেবে অ্যাক্ট 2 নাম্বার 18, অ্যাক্ট 2 কোয়েশ্চেন নাম্বার 18, ঠিক আছে? এখানে তোমরা লিখবে হোয়াট ইজ টেবিল এক্সারসাইজ, হোয়াট ইজ টেবিল এক্সারসাইজ। টেবিল এক্সারসাইজ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, ঠিক আছে? দেখো, by the phrase table exercise, EXERCISE, Mr. Hardcastle here means to say, Mr. Hardcastle here means to say the manners, MANNERS, the manners and the etiquettes of the servants. আবার বলছি, by the phrase table exercise, Mr. Hardcastle here means to say the manners and the etiquettes of the servants during the time of serving food to the guests, during the time of serving food to the guests in dinner time, but in the dinner table, আবার বলছি, ডিনার টেবিলে গেস্টদেরকে খেতে দেওয়ার সময়, আবার বলছি, ডিনার টেবিলে গেস্টদেরকে খেতে দেওয়ার টাইমে চাকরদেরকে যে এটিকেট বা যে সোশ্যাল ম্যানারিজম মেনটেন করতে হয় তাকে বলে টেবিল এক্সারসাইজ। দ্যাট ইজ কল্ড টু বি অন হোয়াট? টেবিল এক্সারসাইজ। মিস্টার হাডকেসেল বললেন, আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকে টেবিল এক্সারসাইজ শিখে গেছো, এবং যে টেবিল এক্সারসাইজ আমি লাস্ট 3 দিন তোমাদেরকে শেখাচ্ছি। You all know your posts and your places, ঠিক আছে? তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের জায়গা জানো, তোমাদের প্লেসেস জানো। তোমরা পোস্ট এন্ড প্লেসেস মানে ডিউটি, পোস্ট বলতে ডিউটি, আর প্লেসেস মানে প্লেস অফ স্ট্যান্ডিং, কোন জায়গায় তাদেরকে দাঁড়াতে হবে। And can show that you have been used to good company without even starting from home. Starting মানে মুভিং, MOVING। বলছে তোমাদেরকে আমি 3 দিন ট্রেনিং দিয়েছি, এই 3 দিন ট্রেনিং এর মাধ্যমে তোমরা শিখে গেছো যে কিভাবে গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করতে লাগে। বলছে আমি আশা করি আমি যেগুলো শিখিয়েছি, যদি তুমি সেগুলো শিখতে পেরেছো, তাহলে তুমি অবশ্যই মার্লো এবং হেস্টিংসকে প্রমাণ দিতে পারবে
তাহলে তোমরা অবশ্যই মার্লো এবং হেস্টিংসকে প্রমাণ দিতে পারবে যে তোমরা বড় বড় মানে গুড কোম্পানি মান বলতে এর মানে হচ্ছে এক কথায় সিভিলাইজড গেস্টস, অর্থাৎ তোমরা অনেক শিক্ষিত অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানাও বা শিক্ষিত অতিথিদেরকে বা অনেক উন্নত অতিথিদেরকে তোমরা আমন্ত্রণ জানাও যেখানে তোমরা আজ অব্দি বাড়ির বাইরে বেরোনি। মানে বাড়ির বাইরে না বেরিয়েও তোমরা বোধহয় কি করেছো, তোমরা বোধহয় শিখিয়েছো, মানে তোমরা বোধহয় অনেক বড় বড় গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করেছো। এই জিনিসটা যাতে করে মার্লো এবং হেস্টিংস বুঝতে পারে, মানে মার্লো এবং হেস্টিংস যখন আসবে আমার জামাই এবং আমার জামাইয়ের বন্ধু এমন ভাবে বিহেভ করবে যাতে করে ওরা বুঝতে পারে যে তোমরা এরকম অনেক বড় বড় অতিথিদেরকে আগে আমন্ত্রণ করেছো যেখানে বাস্তবে তোমরা ঘর থেকে কোনোদিন বেরোনি। এই জন্য আমি ট্রেনিং দিয়েছি, ঠিক আছে। ওমেন্স বলতে অল, সবাই একসাথে বললো আই মানে ইয়েস বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার সব বুঝেছি। বলছে যখন কোম্পানি আসবে, কোম্পানি মানে গেস্ট, যখন গেস্ট আসবে তখন উকি মারতে যাও না, তাকাতে যাও না এবং তারপরে দৌড়িও না, ঠিক আছে। লাইক ফ্রাইটেন্ড রেবিট ইন এ ওয়ারেন, ভালো করে বুঝবে। ওয়ারেন মানে হচ্ছে রেবিট হোল ইন দ্য গ্রাউন্ড। ওয়ারেন মানে হচ্ছে রেবিট হোল ইন দ্য গ্রাউন্ড। রেবিট মানে খরগোশ। আবার বলছি ওয়ারেন শব্দটার মানে হচ্ছে রেবিট হোল ইন দ্য গ্রাউন্ড, এর মানে খরগোশের থাকার যে গর্তগুলো রয়েছে সেই গর্তগুলোকে ওয়ারেন বলে। লাইনটাকে বুঝতে হবে। তোমরা জানো যে খরগোশ যখন ভয় পেয়ে যায় তখন খরগোশরা কি করে, তারা গর্ত থেকে বেরোয় হঠাৎ করে এবং তারপরে তারা গর্তের মধ্যে আবার প্রবেশ করে এবং তারা অনেক দৌড়াদৌড়ি করে। আবার বলছি, খরগোশরা কি করে, খরগোশরা যখন ভয় পেয়ে যায় তখন তারা গর্ত থেকে বেরোয়, ভয় পেয়ে বেরোয় এবং তারপরে তারা আবার দৌড়াদৌড়ি করে এদিক ওদিক, ঠিক আছে। যখন ভয় পেয়ে যায় সেই মুহূর্তে তারা এই কাজগুলোকে করে, রাইট। এক্ষেত্রে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে মিস্টার হার্ডকেসেল, আবার বলছি, তিনি তার সার্ভেন্টদেরকে বলছেন যে যখন গেস্টরা আসবে সেই মুহূর্তে তোমরা ওই বোকা খরগোশগুলোর মতো দৌড়াদৌড়ি করবে না, তোমরা গর্ত থেকে বেরোবে না। মানে তোমরা যেমন ভাবে খরগোশ গর্ত থেকে বেরোয় দৌড়াদৌড়ি করে ওই ধরনের কাজগুলো তোমরা কোনো অবস্থায় করবে না। মানে তোমরা স্টেবল থাকবে, স্মার্ট থাকবে, খরগোশের মতো দৌড়াবে না। তার মানে আমরা কি বললাম, the servants must not run hither and thither, must not run hither and thither like the frightened rabbits, like the frightened rabbits। বলছে ওই ভয় পেয়ে যাওয়া খরগোশগুলোর মতো এদিক ওদিক সব সময় দৌড়াবে না। সবাই তখন বললো না না স্যার দৌড়াবো না। তার মানে প্রথম কি বললেন, প্রথম ইনস্ট্রাকশন কি, তোমাদেরকে 3 দিন ধরে শেখাচ্ছি টেবিল এক্সারসাইজ, আশা করি তোমরা শিখে গেছো। এমন ভাবভঙ্গি করবে যেন সারা জীবন অনেক বড় বড় অতিথিদেরকে তোমরা ওয়েলকাম করো, যদিও বাস্তবে তোমরা ঘরের বাইরে কোনোদিন বেরোওনি। তখন সবাই বলল হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই স্যার। তারপরে হার্ডকেসেল বলল যখন অতিথিরা আসবে তখন এদিক ওদিক উকি মেরো না, যখন অতিথিরা আসবে তখন এদিক ওদিক উকি মেরো না ভয় পেয়ে যাওয়া খরগোশগুলোর মতো। খরগোশগুলো যেরকম ভাবে যখন ভয় পেয়ে যায় শিকারের সময় তখন তারা গর্ত থেকে উকি মারে, এদিক ওদিক দৌড়ায়, তোমাদের এটা করা উচিত হবে না, হার্ডকেসেল বলছে। এরপর একজন চাকরের নাম হচ্ছে ডিগোরি। ডিগোরি কে তাহলে? ডিগোরি ইজ ওয়ান অফ মিস্টার হার্ডকেসেল সার্ভেন্টস। ডিগোরি হচ্ছেন মিস্টার হার্ডকেসেলের একজন চাকর। আই রিপিট, ডিগোরি কে? ডিগোরি হচ্ছেন মিস্টার হার্ডকেসেলের একজন চাকর। তিনি বলছেন ইউ ডিগোরি,
whom I have taken from the barn are to make a show at the side table. ডিগরি, তোমাকে আমি খামার থেকে তুলে এনেছি। মানে ডিগরি আগে চাষবাস করতো, ও আগে বার্নে কাজ করতো, এর মানে খামারে কাজ করতো। সেখান থেকে ওর প্রমোশন হয়েছে, সেখান থেকে তিনি ক্যাটারিং এর দায়িত্ব তাকে দিচ্ছেন, সেখান থেকে তিনি তাকে তুলে এনেছেন, ক্যাটারিং এর দায়িত্ব দিচ্ছেন। বলছে ইউ ডিগরি, তোমাকে আমি বার্ন থেকে তুলে এনেছি, তোমাকে আমি সাইড টেবিলে বসাচ্ছি, ঠিক আছে? মানে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে টেবিলের সাইডে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার মানে দ্য ডিউটি অর দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ডিগরি ইজ টু স্ট্যান্ড বাই দ্য সাইড অফ দ্য টেবল। এরপরে রোজারকে বলছেন, রোজারকে, রোজার তার আরেকজন চাকর। রোজার বলছেন হুম আই হ্যাভ অ্যাডভান্স ফ্রম দ্য প্লাউ। তার মানে রোজার আগে লাগল করতো। পাচ্ছ বুঝতে? এগুলো প্রত্যেকটাই দর্শকদের কাছে হাস্যকর, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? কারণ ক্যাটারিং এর জন্য এখন তিনি যাদেরকে এমপ্লয় করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই, আবার বলছি তাদের প্রত্যেকেরই একটা ডিফারেন্ট প্রফেশন ছিল, এবং তারা প্রত্যেকেই ফার্মার। এবং এই সমস্ত ফার্মাররা তারা এই ক্যাটারিং বা টেবিল ম্যানার্সের যে জিনিসটা শেখাতে চাইছেন মিস্টার হার্ডকেসেল, সেটা তিনি সাকসেসফুলি কোনোদিনই শেখাতে পারবেন না। বলছে ইউ ডিগরি, যাকে আমি বার্ন থেকে তুলে এনেছি, যাকে আমি টেবিলের সাইডে তোমাকে আমি রিক্রুট করছি, আর রোজার, তুমি আগে লাগল করতে, ওখান থেকে তোমাকে আমি নিয়ে আসছি, তোমার কাজ হচ্ছে আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাট ওরকম করে দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার হাতগুলো পকেটে রেখে দাঁড়িয়ে থেকো না, পকেট থেকে হাতগুলোকে বার করো। রোজা, ওরে মাথা মোটা, ইউ ব্লকহেড, ইউ, তোকে বলছি পকেট থেকে হাতগুলো বার কর, ঠিক আছে? ইউর জব ইজ টু সার্ভ দ্য ফুড, ইউ আর নট অ্যান অফিসার, ইউ আর নট এ সুপারভাইজার। পারছো বুঝতে? তাই পকেটে হাত ভরে ক্যাটারিং এর কাজ করা যায় না। রোজারকে বলছেন, রোজার পকেটে হাতগুলো রেখেছেন এবং তিনি বলছেন টেক ইউর হ্যান্ডস ফ্রম ইউর পকেট, ইউ রোজার, ইউ ব্লকহেড, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট রাইট নাও। দেখো ডিগরি কেমন ভাবে হাতগুলো রেখেছে। অ্যাকচুয়ালি ডিগরি কি, ডিগরি পুরোপুরি সে আর্মির প্যারেডের আর্মির মতো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুদিকে দুটো হাতকে শক্তিশালী মানে শক্ত করে বেঁধে রেখে। বলছে দেখো ডিগরি হাতগুলো কেমন করে রেখেছে। হ্যাঁ মানছি একটু বেশি শক্ত করে রেখেছে, বাট দ্যাটস নট এ গ্রেট ম্যাটার। ডিগরির মতো করে তুমি হাতগুলোকে রাখতে পারবে। এরপরে যখনই তাহলে তিনি বললেন যে রোজা, তুমি হাতগুলো কেমন ভাবে রাখবে। রোজা, তুমি হাতগুলোকে রাখবে ওরকম ভাবে যেমন ভাবে ডিগরি হাতগুলোকে রেখেছে। হ্যাঁ, ডিগরি হাতগুলোকে একটু বেশি শক্ত করে টাইট করে রেখেছে, কোনো ব্যাপার নেই, ওরকম করে রাখবে, কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েও না। তখন ডিগরি প্রশংসা শুনতে পেল, ডিগরি শুনতে পেল যে রোজারকে বকলেন মিস্টার হার্ডকেসেল, তার হাত রাখাটা ভালো হয়েছে, রোজার হাত রাখতে জানে না, সে পকেটে হাত রেখে সুলতানের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডিগরি বলছে I mind how I hold him. I learned to hold my hands this way when I was upon drill for the militia. So being upon drill, এরপরে ডিগরি বলতে লাগলো যে স্যার আগে মিলিটিয়া, মিলিটিয়া মানে মিলিটারি, আবার বলছি মিলিটিয়া মানে মিলিটারি। বলছে আগে মিলিটারিতে আমি ড্রিল করতাম, ড্রিল করতাম মানে ড্রিল করা মানে হচ্ছে প্যারেড করা, আবার বলছি ড্রিল করা মানে হচ্ছে প্যারেড করা। তাহলে সোলজাররা যখন আর্মিতে প্যারেড করে তখন তারা দুপাশে দুটো হাতকে শক্ত করে ধরে রাখে। সেই জিনিসটা ও আগে আর্মিতে প্যারেড করার সময়, ঠিক আছে, ও এটা করেছে, আর তখন থেকে ও এটা শিখেছে, এবং তাই আজও দুপাশে দু হাতকে শক্ত করে রাখছে। পারছো বুঝতে? তাহলে রোজারকে যখনই মিস্টার হার্ডকেসেল বলেছেন যে রোজার পকেট থেকে হাতগুলো বার করো, আর দেখো ডিগরি কিরকম ভাবে হাতগুলো রেখেছে, ডিগরিরও হাত রাখাটা ঠিকভাবে হয়নি, কারণ ডিগরি দুপাশে দুটো হাতকে খুব শক্ত করে রেখেছে, কিন্তু ডিগরি তখন বলল দেখেছেন তো স্যার আমার হাত রাখাটা কত সুন্দর, দুপাশে দুটো হাতকে আমি শক্ত করে রেখেছি। হ্যাঁ, আমি এরকম হাত রাখতে কোথায় শিখেছিলাম জানেন? আমি যখন মিলিটারিতে চাকরি করতাম, মানে মিলিটারিতে প্যারেড করতাম, সেই টাইমে। হার্ডকেসেল বলছে ডিগরি তুই এত বকিস না, ডিগরি এত বাচাল হোস না প্লিজ, ইউ মাস্ট নট বি সো টকেটিভ, ইউ মাস্ট বি অল অ্যাটেনশন টু দ্য গেস্ট,
ঠিক আছে? এত যদি বাচাল হোস তাহলে গেস্টদের উপর অ্যাটেনশন থাকবে না। তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে গেস্টদের উপর অ্যাটেনশন দিতে হবে। ইউ মাস্ট হিয়ার আস টক বাট নট থিঙ্ক অফ টকিং। মানে তুমি তো ক্যাটারিং এর লোক, অর্থাৎ তোমার কাজ হচ্ছে খাবারগুলোকে সার্ভ করা। খাবারগুলো সার্ভ করার টাইমে যদি ডিনার টেবিলে গেস্টরা কোনো গল্প করেন, তুমি খাবার সার্ভিস দিতে দিতে তাদের সাথে গল্প জুড়ে দিতে পারো না। কেন পারো না? কারণ দ্যাটস নট দ্য টেবিল এক্সারসাইজ, দ্যাটস নট দ্য টেবিল ম্যানার্স। বলছে তাই তিনি ডিগোরিকে বলছেন যে ডিগোরি, তুমি শুনবে কথা বলতে বাট কথা বলবে না। তুমি দেখবে আমরা ড্রিঙ্ক করব বাট তুমি ড্রিঙ্ক করবে না। তুমি দেখবে আমরা খাবো বাট তুমি খাবে না। মানে ধরো তুমি খাবার সার্ভ করছো কোন একটা টেবিলে এবং খাবারটা দেখে তোমার খুব লোভ লাগছে, ইউ ফিল দ্য গ্লাটনি, ইয়েস অর নো? এবং তখন তুমি এসে গেস্টকে বললে আমাকে এক পিস দিন, হ্যাঁ কি না? তখন গেস্ট অকওয়ার্ড ফিল করবে। তাই তিনি ডিগোরিকে এখানে বলছেন যে ডিগোরি, তুমি যখন খেতে দেবে তখন তুমি খাওয়ার কথা ভাববে না। যখন তুমি ড্রিঙ্ক করাবে অর্থাৎ ড্রিঙ্ক সার্ভ করবে তখন তুমি ড্রিঙ্ক করার কথা ভাববে না। আর গেস্টরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে তখন তুমি তাদের সাথে যে গল্প করতে শুরু করো না। তখন ডিগোরি বলছে, স্যার একটা সত্যি কথা বলবো ঠাকুরের দিব্যি, স্যার এটা না আনপসিবল, এটা হতে পারে না স্যার। আনপসিবল ওয়ার্ডটা তৈরি হয়নি এখনো, কিন্তু ডিগোরি এই আনপসিবল ওয়ার্ডটা বললো। কেন বললো? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ডিগোরি একজন রাস্টিক এবং ডিগোরি একজন এমন পার্সন যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডগুলো জানে না। তিনি বললেন, স্যার এটা সম্ভব নয়। ডিগোরি যদি দেখে ইয়েটিং মানে ইটিং, ডিগোরি যদি দেখে খাওয়া দাওয়া চলছে, ইকড মানে বাই গড, ঠিক আছে? হচ্ছে ডিগোরি যদি দেখে খাওয়া দাওয়া চলছে তাহলে স্যার আমাকে এক মুখ ভর্তি এক খাবল খেতেই হবে। ডিগোরি যদি দেখে লোক খাচ্ছে, ডিগোরি সে সামনে উপাস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ডিগোরি যদি দেখে যে সামনে কেউ খাচ্ছে তাহলে ডিগোরি উপাস দিয়ে থাকতে পারে না, ডিগোরিকেও এক খাবল খেতেই হবে স্যার। হার্ডকেসেল বলছে ব্লকহেড, পেটটাকে কিচেনে ভরিয়ে নিবি তাহলে আর ডাইনিং টেবিলে পেট ভরাতে হবে না। পার্লার মানে বলো ডাইনিং রুম, পার্লার বলতে ডাইনিং রুম, ডাইনিং রুম where the dinner table has been placed। বলছে এত খাই খাই কেন করিস? খাবার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে আগেই তো কিচেনে যেখানে রান্না হচ্ছে ওখানে খেয়ে নিতে পারিস। ওখানে যদি খেয়ে নিস তাহলে আর নতুন করে খাই খাই করতে লাগবে না, খাই খাই করতে পড়বে না, ঠিক আছে? মানে আগেই খেয়ে নি। Stay your stomach with that reflection, and a reflection মানে মোরাল লেসন। বলছে তোমার পাকস্থলীকে ওটা শিখিয়ে দাও। আচ্ছা তোমার পাকস্থলীকে কি শিখিয়ে দাও? তোমার পাকস্থলীকে কি শিখিয়ে দাও? তোমার স্টোমাককে কি শিখিয়ে দাও? যে গেস্টরা যখন খাবে তখন খাওয়ার কথা ভাববো না। যদি কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হয় সেটা কিচেনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেব, গেস্টদের সামনে নয়। গেস্টদের ডাইনিং টেবিলে আমি তাদের খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না চিলটার মতো, সেটা উচিত নয়, ঠিক আছে? তিনি বলছেন তুমি তোমার পাকস্থলীকে শেখাও, পাকস্থলীকে এই মুহূর্তে শিক্ষিত করতে হবে, অশিক্ষিত পাকস্থলী। ডিগোরি বলছেন ইকড মানে বাই গড, ঠাকুরের দিব্যি, ধন্যবাদ। I will make a sip to stay my stomach with a slice of cold beef in the pantry. In the pantry মানে কিচেনে। বলছে একদমই স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আমি আগে একটু মাংস খেয়ে নেব। কোথায় খেয়ে নেব? না ডেফিনেটলি কিচেনে খেয়ে নেব। হার্ডকেসেল বলছে ডিগোরি তুই না বড্ড বাচাল। If I happen to say a good thing or a good story at a table, you must not at all burst out laughing as if you made party of the company, as you made part of the company, and a company মানে guests। মানে একটা জিনিসকে সবসময় খেয়াল রাখবে ডিগোরি, আমি যদি কোনো গল্প বলি আমার অতিথিদেরকে, if I go on telling a story to my guests, আমি যদি কোনো গল্প আমার অতিথিদেরকে বলি তখন ডিগোরি তুই হেসে পড়ে যাস না, কারণ তুই অতিথিদের মধ্যে একজন নস। তাই প্লিজ অতিথিরা যখন খাবে তখন তুই খাওয়ার কথা বলিস না কোন অতিথিকে আমাকে এক পিস দাও। আবার আমি যখন আমার অতিথিদেরকে গল্প শোনাবো সেই মুহূর্তে তুই অন্তত
গল্প শোনার কথা ভাবিস না, কারণ তুই সেই মুহূর্তে গল্প শোনার কথা ভাবলে অতিথিদের, ঠিক আছে, অসম্মান করা হবে। অতিথিদের সাথে, তুই তো অতিথি নস, ইউ আর জাস্ট আ সার্ভেন্ট, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড অলওয়েজ। সবসময় এটা মনে রাখিস। বলছে ঠিক আছে স্যার, আমি হাসবো না। তাহলে স্যার ঠাকুরের দিব্যি, ও কথায় কথায় ইকড কথাটা বারবার বলে, ঠাকুরের দিব্যি বাই গড। স্যার মহারাজ, ইউর ওয়ারশিপ, মানে মাই লর্ড, আপনি প্লিজ ওই ওল্ড গ্রাউজ ইন দ্য গান রুম এই গল্পটা বলবেন না। তার মানে ঠিকই আছে, আমি হাসবো না, আমি ঠাকুরের দিব্যি হাসবো না, কিন্তু আমি এটুকু অনুরোধ করব, ঠিক আছে, ওই যে গল্পটা, ওই ওল্ড গ্রাউজ ইন দ্য গান রুম, আবার বলছি এটা একটা গল্প। The source of the story is not known, but it is the story of an old eccentric army officer and his foolish waiter. It is the story of an old eccentric army officer and his foolish waiter. Junior officers or lieutenants' mess room is called to be a gun room. Mr. Hardcastle is fond of this story, and he has repeated this story to his guests at the dinner table all these 20 years. Even the waiters who served the food, they felt amused at the story and they burst into laughter. Here Diggory is requesting, here Diggory requests Mr. Hardcastle not to tell the story of old grouse in the gun room. বলছে এই গল্পটা বলবেন না, এই গল্পটা বললে আমি না হেসে থাকতে পারি না। তার মানে সব গল্প বলবেন প্লিজ, আপনি কোন গল্প বলবেন না? ওল্ড গ্রাউজ ইন দ্য গান রুমের গল্প বলবেন না। কেন? হেল্প মানে অ্যাভয়েড। বলছে তাহলে আমি না হেসে থাকতে পারবো না। হে হে হে, এখন গল্পটা বলেনি, ওর গল্পটা মনে পড়ে হাসি পেয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে গল্পটা বলেনি, বাট ওর হাসি পেয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি আজ 20 বছর হাসছি, এটা সবচেয়ে হাস্যকর। Mr. Hardcastle has been telling the same story for 20 years, and it is Diggory who has been listening to the same story for 20 years and still bursts into laughter. আমার মনে হয় না যতই হাসির গল্প হোক না কেন, সেই হাসির গল্প একবার দুবার শুনলে তোমার হাসি লাগবে, কিন্তু আজ টানা 20 বছর কোন গল্প শুনে তুমি যদি হাসো, সেটা হাস্যকর মনে হবে বাকিদের কাছে। সো মিস্টার হার্ডকেসল একদিকে খ্যাপা লাগছে আমার, তোমাদের লাগছে কিনা জানি না, আর ডিগরি এও খ্যাপা লাগছে আমার। কেন বলছি? কারণ মিস্টার হার্ডকেসল তিনি একই গল্প আজ 20 বছর বলে চলেছেন, আর ডিগরি এই একই গল্প আজ 20 বছর শুনে চলেছেন, আর ডিগরি আজ 20 বছর এই একই গল্প শুনে হেসে পড়ে যাচ্ছেন। বলছে ওই গল্প প্লিজ বলো না। কোন গল্প? ওল্ড গ্রাউজ ইন দ্য গান রুম, এই গল্প বলো না। এই গল্প বললে না হেসে আমি থাকতে পারি না। আমি কি বোঝাতে পারছি? বলছে স্যার প্লিজ, you are instructing me that I must not burst into laughter. I will not do that. আমি এটা করব না, আমি এটা করব না। I will not burst into laughter. But it's been a part of my request to you that please don't repeat the story of you know what. Please don't repeat the story of old grouse in the gun room. You know this story, you know, that has literally terrified me. এই গল্পটা না আমাকে প্রচন্ড রকম হাসিয়ে দেয়। হে 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 হে, হা 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 হা, তিনি হাসছেন। Yes or no? হার্ডকেসেলও হাসছেন, হা হা হা, তিনিও হাসছেন। দেখো, তিনিও গল্পটা এখন বলেননি, বাট তার হাসি পেয়ে যাচ্ছে। ইনি গল্পটা এখন শুনেননি, তাও হাসি পাচ্ছে। ইনি গল্পটা এখনো বলেননি, তাও এখন হাসছেন। পাচ্ছে বুঝতে? মানে অ্যাজ ইফ ইট ইজ দ্য গ্যাং অফ দ্য ফুলস, সমস্ত ফুলস যেন একটা জায়গায় কালেকটিভলি অ্যাসেম্বলড হয়েছে। গল্পটা ভালো, ওয়েল অনেস্ট ডিগরি, ওই গল্পটাই তুই হাসবি। হ্যাঁ, ও মাই গড। এখানে একটা এক্সেপশন দিয়ে দিলেন। বললেন কি? প্রথমে বললেন you must not think of talking when we will go on talking, you must not think of drinking when we will go on drinking, you must not think of eating when we will go on eating. So you should refrain yourself from talking, drinking and eating. Yes or no? Mr. Hardcastle instructs Mr. Diggory, the toad Diggory, you can satisfy your hunger in the kitchen, but you must not think of eating anything at the time of serving the food in the dinner table. ঠিক আছে? And when Mr. Hardcastle instructs Diggory not to smile in the dinner table, and at that time Diggory says that, sir,
Please don't tell, don't repeat the story of old grouse in the gun room. It's such a humorous story that I cannot control laughing. I cannot help but laughing. At the time, Mr. Hardcastle, even without telling the same story today, he just burst into laughter and he's saying that, okay, you are allowed, ঠিক আছে, to laugh, obviously, whenever I will tell the story. এই গল্পটাতে তোমাকে ছাড় দেওয়া হলো, 30% ছাড় দিলাম, বাট মনে রাখবে কিন্তু হাসলেও না গেস্টদের প্রতি অ্যাটেন্টিভ থাকবে। সাপোজ কোন গেস্ট বলল এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে এসো, তুমি কিভাবে ওয়াইন নিয়ে আসবে? এইভাবে নিয়ে আসবে, a glass of wine sir if you please। মানে এটা তিনি শেখাচ্ছেন যে যদি কেউ মদ চায় এক গ্লাস মদ নিয়ে এসো, ঠিক আছে, এমনি করে ব্যালকনি থেকে ঝুলিয়ে দিও না, এই যে গ্লাসটা নাও গুরু, এমনি করো না, তাকে পোলাইটলি এসে পরে দিও এবং বলো a glass of wine sir if you please। বলছে ডিগরি বলছে, এই তুই মুখ করছিস না কেন, অভিনয় করে দেখা, ধর আমি গেস্ট, আমি তোর কাছে চাইছি a glass of wine, তুই কিভাবে আমায় গ্লাস অফ ওয়াইন অফার করবি? এই তুই স্ট্যাচুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস, ঠিক আছে, বা গালে এক চড় দেবো, ঠিক আছে। ডিগরি বলছে স্যার এটা সত্যি কথা বলবো না, আমি যতক্ষণ অব্দি খাবার আর ড্রিঙ্কিং এর আইটেম গুলো টেবিলে যতক্ষণ অব্দি না দেখছি ততক্ষণ ডিগরি লায়ন হবে না, মানে ডিগরি হয়ে যাবে সিংহম, ডিগরি হয়ে যাবে সিংহ। কখন পাচ্ছ বুঝতে? মানে ধরো আমি মক টেস্ট নিচ্ছি, বলছি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখো, তখন তুমি বললে যে স্যার রিয়েল কোশ্চেন ইউনিভার্সিটি যতক্ষণ অব্দি দিচ্ছে না এই শর্মা লেখে না, পাচ্ছ বুঝতে? আমার তখন কিছু আর বলার নেই, ইউ রিয়েলি আমার টিচার অফ সাম লেজেন্ডস। তাহলে লক্ষ্য করো ডিগরিকে এতক্ষণ এত কিছু শেখালেন, সে ডিগরি বলল যে স্যার সত্যিকারের খাবারের আইটেম কই, ঠিক আছে, সত্যিকারের ইটেবল, সত্যিকারের ড্রিঙ্কেবল আগে টেবিলে আসো, তারপর আমি হয়ে যাব বাউল্ড এজ এ লায়ন। নো 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 স্যার, বাউল্ড নয়, কতটা বোল্ড, ইনি বোল্ড বলতে পারেন না, তাকে বাউল্ড বলেন। হার্ডক্যাসেল বলল এই তোরা কি কেউ মুভ করবি না, তোরা সবাই মুভ কর, মুভ করে অ্যাক্ট করে দেখা কিভাবে গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করতে লাগবে, সবাই যে তোমরা চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে আছো, মুভ করবে না তোমরা, হোয়াট উইল নোবডি মুভ। তখন ফার্স্ট সার্ভেন্ট বলল কে, আমার তো কোথাও যাওয়া চলবে না, আমার কাজই হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা, আই এম নট টু লিভ দিস প্লেস, মানে আই মাস্ট নট গো এনিওয়্যার, আই মাস্ট স্ট্যান্ড হিয়ার, আমার তো অন্য কোথাও যাওয়া লাগবে না, আমার তো এখানেই দাঁড়িয়ে থাকার আছে। সেকেন্ড সার্ভেন্ট বলল আমার তো জায়গা কোনোটাই নেই, ঠিক আছে। থার্ড সার্ভেন্ট বললো আমারও তাই, ফর শর্টেন, না এটা সার্টেন, ও সার্টেনকে শর্টেন বলে। তো ডিগরে বলছে ওয়ান্স আই এম শিওর ইট ক্যানট বি মাইন, কানা মানে ক্যান্ট, এটা তো আমারও দায়িত্ব নয়, ঠিক আছে। আমি ওই যে বললাম সকাল থেকে ক, সন্ধ্যেবেলায় দন্তস্ব, এখন তিনি বললেন যে বলো এক গ্লাস ওয়াইন যদি গেস্ট চায় তুমি ঠিক কিভাবে গ্লাস অফ ওয়াইন কে অফার করবে? তখন চাকরেরা বলল, একজন চাকর বলল এটা আমার কাজ নয়, আরেকজন চাকর বলল এটা আমার কাজ নয়, কেউ বলছে আমার কাজ নয়, সবাই বলছে আমার কাজ নয়, বুঝতে পারছো? তার মানে গেস্ট কি হবে? গেস্ট না খেয়ে মরে যাবে, সমস্ত চাকরেরা গন্ডগোল লাগবে, না না ধরো তুমি খেতে বসে যাও, তুমি বললে একটু ডালটা আনবেন, আমরা 5 জন ক্যাটারিং এর লোক ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, 5 জনই দাঁড়িয়ে আছি, কেউ ডাল নিয়ে যায়নি। আর কেন নিয়ে যায়নি? কেন নিয়ে যায়নি? কারণ আমরা 5 জনই বলছি না ডাল দেওয়া তো আমার কাজ নয়, আমি তো সবজি দেবো, তুমি বললে আমি তো ভাত দেবো, তাহলে ওদিকে ও ডাল চাইছে, ও ডাল না খেয়ে থাকো, কারণ কি ডাল দেওয়া আমাদের কারো কাজ নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? ওই জন্য আমি বললাম আজকে ক্লাসের শুরুতে কে সকাল থেকে ক, সন্ধ্যেবেলায় দন্তস্ব, এই লোকগুলোকে এত কষ্ট করে তিনি টেবিল এক্সারসাইজ শেখাচ্ছেন, আর দে আর নট রেডি টু লার্ন এনিথিং, ঠিক আছে। হার্ডক্যাসেল জ্বলে যাচ্ছেন তেলে বেগুনে, বলছেন ইউ ইডিয়েট, so while like you better you are quarreling for places, the guest must be stopped। যে কথাটাকে বললাম তোদের কার কি দায়িত্ব এই নিয়ে তোরা যদি ঝগড়া করিস, ওদিকে অতিথি তিনি তো না খেয়ে মরে যাবেন। ও ইউ ডাউন্স মানে ডেভিল, I find I must begin all over again। কি বোঝালাম আজ 3 দিন? আমার তো মনে হচ্ছে আরো প্রথম থেকে কোচিং শুরু করতে হবে, আমার তো মনে হচ্ছে আরো প্রথম থেকে কোচিং আবার শুরু করতে হবে, পাচ্ছ বুঝতে?
এরপরে বোঝার চেষ্টা করো। বলছে oh I must begin all over again but don't I hear a coach drive into the yard। আর তখনই ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, টকবক টকবক টকবক, অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ মানে কারা চলে আসতে লাগলো, কারা চলে আসতে লাগলো, মার্লো আর হেস্টিংস। বলছে ওরে মূর্খের দল, যেটুকু মনে আছে কাজে চলে যা। ইন দ্য মিন টাইম আমি আমার বন্ধুর ছেলেকে রিসেপশন দিই, মানে লেট মি গো টু দ্য ডোর, লেট মি ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড সান and you all the servants, you must go to your post, you all must get ready to welcome the guest। তোমরা সবাই নিজেদের জায়গায় চলে যাও, তোমরা সবাই গেস্টদেরকে ওয়েলকাম করার জন্য রেডি হয়ে যাও। তখন ডিগরি বলল by the 11 my place is gone out of my head। বলছে 11 এর দিব্যি বলছি, by the 11 এটা একটা oath, it is an oath, it is an oath। আর এই 11 বলতে কাদেরকে বোঝানো হয় পাচ্ছ বুঝতে? it is a reference of the 11 apostles, it is a reference to the 11 apostles। এই অ্যাপোস্টেলসরা কারা ছিলেন? এরা জেসাসের অ্যাপোস্টেল ছিলেন, পাচ্ছ বুঝতে? সেই তাদের তোমার কি বলবো রেফারেন্স এই জায়গার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। আমি আবার বলছি, তাদের রেফারেন্স এই জায়গার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সেই 11 অ্যাপোস্টেলের কথা বলে তিনি বলছেন, আবার বলছি সেই 11 অ্যাপোস্টেলের দিব্যি টেনে পড়ে বলছেন আমার যেটা প্লেস, অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেটা আমি ভুলে গেছি। রোজার বলল আই নো দ্যাট মাই প্লেস ইজ টু বি এভরিওয়্যার। ডিগরি বলল আমাকে কি বলেছে আমি ভুলে গেছি। আর রোজার বলল আমাকে সব জায়গায় থাকতে হবে, মানে আমি কিচেনেও থাকবো, ডিনার টেবিলেও থাকবো, তারপরে তোমার গেটেও থাকবো, গেস্টদের পাশেও দাঁড়াবো, স্যারের পাশেও দাঁড়াবো, আমার জায়গা সবাই। ফার্স্ট সার্ভেন্ট এনার নাম দেওয়া নেই, ইনি বলছেন এই আমাকে কি বুঝিয়েছে রে, ঠিক আছে। সেকেন্ড সার্ভেন্ট বলছে আমাকে কোন জায়গায় দাঁড়াতে বলেনি, সুতরাং আমি আমার কাজে ঘর চললাম। আচ্ছা বুঝতে? তার মানে লক্ষ্য করো আজ 3 দিন জুড়ে এদেরকে টেবিল ম্যানার শেখানো হয়েছে। For the last 3 days Mr. Hardcastle was busy in teaching them the table manners, and this is the outcome of the teaching. At the last moment when the guests were about to enter into the house of Mr. Hardcastle, at that time the servants collectively said that they have become oblivious to the duty that was imposed on their shoulder by Mr. Hardcastle, and this is the outcome of the teaching। Yes or no? ওরা সবাই ভুলে গেছে, চাকররা চলে গেল, দৌড়া গেল, সবাই দিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। মানে মিস্টার হার্কেসেল যেটা বলেছিলেন যে আমার অতিথিরা যখন আসবে সেই মুহূর্তে তোমরা, ঠিক আছে, ডোন্ট বিহেভ লাইক দ্য ফ্রাইটেন্ড রেবিটস, ডোন্ট বিহেভ লাইক দ্য ফ্রাইটেন্ড রেবিটস। কিন্তু আইরনিক্যালি all of them, believe me, all of them started to behave like the frightened rabbits when the real guests came, যখন সত্যিকারের গেস্টরা এসেছে। সার্ভেন্ট প্রবেশ করেছেন ক্যান্ডেলস নিয়ে, মার্লো এবং হেস্টিংসকে দেখাচ্ছেন। সার্ভেন্ট বলছে ওয়েলকাম জেন্টলম্যান, ভেরি ওয়েলকাম দিস ওয়ে। জেন্টলম্যান স্বাগতম, আসুন আসুন, এই রাস্তায় আসুন, এই রাস্তায় আসুন। তার মানে এরপর থেকে মেইন নাটকটা শুরু হবে। কোন নাটকটা শুরু হবে? আমরা দেখতে পাবো, আমরা কি দেখতে পাবো? যে হাউ they are going to commit the mistake, যে তারা কিভাবে ভুলটা করবে। After the disappointment of the day, welcome once more Charles to the comfort of a clean room and a good fire. Upon my word, a very well looking house, antique but creditable। হেস্টিংস বলল পুরো দিন এদিক ওদিক ঘুরেছি, পুরোপুরি থ্রু আউট দ্য হোল ডে আমরা পুরো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম, কিন্তু যাই হোক চার্লস বলতে চার্লস মার্লো, চার্লস বলতে চার্লস মার্লো, একে আমরা বলছি ইয়াং মার্লো, ঠিক আছে। বলছে অবশেষে একটা পরিষ্কার রুম, ঠিক আছে, আগুনের পাশে একটা পরিষ্কার রুমে রাত্রিটা মানে রাত্রি যাপন করতে পারবো, অর্থাৎ উই ক্যান স্পেন্ড আ গুড নাইট, উই ক্যান স্পেন্ড এ কমফোর্টেবল নাইট, আমরা একটা ভালো টাইমকে এখানে কাটাতে পারবো। বাড়িটাকে দেখে আমার তো খুব ভালোই লাগছে। কে? এন্টিক, এন্টিক মানে
ওল্ড ফ্যাশন, পুরনো। অ্যান্টিক মানে ওল্ড ফ্যাশন, বাট ক্রেডিটেবল। কিন্তু বাট ক্রেডিটেবল মানে বাট ওয়েল মেনটেইনড, অর্থাৎ পুরনো বাড়ি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মেনটেন রয়েছে। ঠিক আছে, মানে বাড়িটা দেখে খুব পুরনো লাগছে, অ্যাকচুয়ালি পুরনো লাগছে বলেই তো দে হ্যাভ এন্টার্ড ইনটু দ্য হাউস কনসিডারিং দ্য হাউস এজ এন ইন। সেই কারণেই তো ওরা এখানে প্রবেশ করছে এবং ওরা এই বাড়িটাকে ইন ভাবছে, as simple as that। মার্লো বললেন, মার্লোর এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আন্ডারলাইন করবে। দেখবে অনেক বড় বড় বাড়ি অনেকে বানিয়ে নেয়, তো বাড়িটা বানানোটা কোনো ব্যাপার নয়, মানে ব্যাপার বটে, বাট বাড়ি ধরো পুরো লাইফের সেভিংস দিয়ে কষ্ট করে বানালো একটা মানুষ একটা বড় বাড়ি, কিন্তু এই বড় বাড়িটাকে মেনটেন করা এত সহজ ব্যাপার নয়। এবং তখন এই বড় বাড়িটাকে তারা কি করে, এই বড় বাড়িটাকে তারা রেন্টে দিয়ে দেয়। রেন্টে দিয়ে দেওয়া মানে এই বড় বাড়িটাকে তারা ভাড়াতে দিয়ে দেয়। বলছে ম্যাক্সিমাম বাড়ির ভাগ্যগুলো এমনি, ম্যাক্সিমাম বাড়ির ভাগ্যগুলো এমনি। ঠিক আছে, বলছে ফার্স্ট ইট রুইন্ড দ্য মাস্টার, এই বাড়িগুলো কি করে, ফার্স্ট ইট রুইন্ড দ্য মাস্টার, ঠিক আছে, and later all these big buildings transform into an inn, পরবর্তী ক্ষেত্রে এগুলো ইন হয়ে যায়। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল ফেট অফ এ লার্জ মেনশন। মেনশন মানে দুর্গ। এটা আমার 19 নম্বর কোশ্চেন লাগবে যে হোয়াট ইজ দ্য ইউজুয়াল ফেট অফ এ লার্জ মেনশন। I repeat once more, just a second, the board is not working. Okay, question number 19k, what is the usual fate of a large mansion, mansion? What is the usual fate of a large mansion? একটা বড় ম্যানশনের ইউজুয়াল ফেট কি? দেখো, the usual fate, FAT, the usual fate of a large mansion, mansion, large mansion, is to become to be, is to be, sorry, is to come to be, মাফ করবে, is to come to be converted into an inn। আবার বলছি, এই কথাটা মানে কি, যে বড় বড় যে বাড়িগুলো, সেই বড় বড় বাড়িগুলোর হচ্ছে, বুঝলেন, এটাই হচ্ছে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য যে সেগুলো কি হয় না, সেগুলো ইন হয়ে যায়। ইন হয়ে যায় মানে সেগুলো ইভেনচুয়ালি তোমার ওই সরাইখানা হয়ে যায়। ঠিক আছে, দেখো, দ্য অনার, OWNER, the owner has to spend a lot of money, the owner has to spend a lot of money, কি জন্য এই টাকাটা কাটাতে হয়, on its upkeep and hospitality, অর্থাৎ এটাকে মেনটেন করার জন্য তাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এবং এই টাকা বাড়ি মেনটেন করতে করতে, খরচ করতে করতে কি হয়ে যায়, he ruins himself, RUINS, he ruins himself financially, he ruins himself, HIMSELF, ruins himself financially, সে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক আছে, and has to convert the house, and has to convert the house, এবং এই বাড়িটা কনভার্টেড হয়ে যায়, কি হয়ে যায়, into an inn হয়েছে। He ruins himself financially and has to convert the house into an inn to earn money। মানে কি হয়, বড় বাড়ি করে রেখেছে, সে বড় বাড়িটাকে মেনটেন করা এত সহজ জিনিস হয় না, এতে অনেক ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশার থাকে,
ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন থাকে, সেই ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন এন্ড প্রেশার মেনটেন করতে করতে এই সমস্ত মানুষদের এদের কোনো কাজ থাকে না, মানে এরা পেরে ওঠে না। এবং সেই মুহূর্তে এদের কাছে একমাত্র একটা অপশন, অনলি ওয়ান অপশন লিভ টু দেম, এবং সেটা কি, এই বড় বাড়িটাকে তাদের ভাড়া দিয়ে দিতে হয়। এই বড় বাড়িটাকে তারা ভাড়া দিয়ে দেয়। এবং তার জন্য আমি বললাম, দ্য ইউজুয়াল ফেট অফ এ লার্জ ম্যানশন ইজ টু কাম টু বি কনভার্টেড, is to come to be converted into an inn. The owner has to spend a lot of money on its upkeep and hospitality. He ruins himself financially and has to convert the house into an inn to earn money. মানে এই লাইনটার মধ্য দিয়ে এটা ইন্ডিকেট করতে চাইলো যে মিস্টার হার্ডকেসেলের এই যে বাড়িটা, এটা যথেষ্ট বড় বাড়ি। মিস্টার হার্ডকেসেলের এই বাড়িটা, এটা যথেষ্ট বড় বাড়ি, কিন্তু এই বড় বাড়িটাকে এটাকে মেনটেন করা, এটাকে মেনটেন করা, ঠিক আছে, এটা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এবং সেই কারণের জন্য এই বাড়িটা অবশেষে ইভেন্চুয়ালি এই বাড়িটা কি হয়ে গেল, এই বাড়িটা একটা ইনে কনভার্টেড হয়ে গেল। বলছে বড় বড় বাড়িগুলোর ভাগ্যই এটা। খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে, হ্যাভিং ফার্স্ট রুইং দ্য মাস্টার বাই গুড হাউসকিপিং। এই হাউসকিপিং মানে মেনটেনেন্স, যেটাকে বলে মেনটেনেন্স চার্জেস, যে প্রথমে মালিককে পুরোপুরি ভাবে মেরে দেয় আর কি ভালো মেনটেনেন্স করতে যে, এবং তারপরে লেভি কন্ট্রিবিউটর হয়। লেভি মানে অ্যাকচুয়ালি হয় ট্যাক্স, এখানে আমি বলবো রেন্ট, রেন্ট মানে ভাড়া। সে ভাড়া কন্ট্রিবিউট করে, অর্থাৎ ভাড়া কন্ট্রিবিউট করে মানে বড় বাড়ি, সেখান থেকে এই যে মালিক আছে সে মালিক ভালো রকমের টাকা পায়, এবং সেটা কি হয়ে যায়, সেটা একটা ইন হয়ে যায়। এবং হেস্টিংস বলল কি আর করবে, ওই প্যাসেঞ্জার্স আর টু বি ট্যাক্স টু পে অল দি ফাইনারিজ। অর্থাৎ এই বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দেখবে ডেকোরেশন আছে, এই বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন আছে, এই বাড়ির মধ্যে অনেক ধরনের কাজ দেখবে করা রয়েছে। কোথাও একটু সুন্দরভাবে একটা স্ট্যাচু বসানো রয়েছে, কোথাও ফল সিলিং করা রয়েছে, কোথাও মার্বেলের চিমনি বসানো রয়েছে, কোথাও ভালো কাঠ দিয়ে সাইড বোর্ড বানানো রয়েছে। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন বলতে যা বোঝায় আর কি। তো এরকম বাড়ির মধ্যে গুড সাইড বোর্ড থাকে, ভালো মার্বেল চিমনি থাকে, বলছে এগুলো বিলের মধ্যে লেখা নেই। তুমি রেস্তোরাঁয় যদি খেতে যাও, রেস্তোরাঁয় লেখা থাকে, ধরো লেটসে তুমি চিকেনের একটা আইটেম নিয়েছো, চিকেন রাজালা, হয়তো লেটসে তার দাম হচ্ছে লেটসে 300 টাকা, তাহলে সেটাই লেখা থাকে যে চিকেনের এই আইটেমটার দাম 300 টাকা। সেটার দাম 300 টাকা নয়, এই 300 টাকার মধ্যে এসি চার্জ আছে, 10টা হয়তো এসি লাগানো রয়েছে, ঠিক আছে, তাতে মাসে 50,000 টাকা বিল আসছে, ভালো ভালো লক্ষাধিক টাকার সোফা কেনা রয়েছে, রেস্তোরাঁয় 10-20 জন স্টাফ আছেন, তাদের মান্থলি স্যালারি আছে। এই সমস্ত কিছু হিসেব করে একটা ফুড আইটেমের দাম হয়, রাইট? তার জন্য কি হয়, এখানে হেস্টিংস বলতে লাগলো যে এই সমস্ত বড় বড় বাড়ি, এই বড় বড় বাড়িতে যে সমস্ত মালিক আছেন তারা অনেক নামি দামি জিনিসকে বসিয়ে দেন। যেমন কখনো কখনো তারা সাইড বোর্ড বসিয়ে দেন, কখনো কখনো তারা ভালো চিমনি বসিয়ে দেন। আর এই সাইড বোর্ড বা এই চিমনি এগুলোর কথা অবশ্যই তারা বিলে ডাইরেক্টলি বলেন না, কিন্তু বিলকে প্রচন্ড রকম ভাবে প্রভাবিত করে। এগুলোর কথা তারা বিলের মধ্যে ডাইরেক্টলি বলেন না, বাট এগুলো বিলকে প্রচন্ড রকম ভাবে প্রভাবিত করে। বিলকে প্রচন্ড রকম ভাবে প্রভাবিত করে মানে বিলটাকে বাড়িয়ে দেয়। ইট জাস্ট ইনফ্লেমস দ্য রেকনিং। দেখো, রেকনিং মানে কাউন্টিং হয়, এখানে রেকনিং মানে বিল, আর ইনফ্লেম মানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। বলো না বাজারে আগুন লেগেছে, তার মানে ইনফ্লেম মানে ইনক্রিজ, ইনক্রিজ করে দেয় বিলকে, কনফাউন্ডেডলি মানে এক্সেসিভলি। হচ্ছে এটা বিলকে প্রচন্ড রকম ভাবে বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে। মানে একটা বাড়িতে যখন প্রচন্ড রকম ফাইনারি বা প্রচন্ড রকমের সুন্দর ডেকোরেশনের জিনিসপত্রকে ইনস্টল করা থাকে, তখন কি হয়, তখন বিলটা প্রচন্ড রকম ভাবে বেড়ে যায়, ঠিক আছে। যদিও ডাইরেক্টলি বলা থাকে না যে সাইড বোর্ডের জন্য 50 টাকা, মার্বেল চিমনির জন্য, মার্বেল চিমনি পিসের জন্য 20 টাকা, এগুলো ডাইরেক্ট বিলে লিখে থাকে না। লিখে থাকে কি, এসিতে 1 ঘন্টা বসলে তার জন্য 50 টাকা,
ভালো চেয়ারে আধ ঘন্টা বসলে তার জন্য 40 টাকা, আর চিকেনটার জন্য 50 টাকা। সেটা না, শুধু চিকেনের দাম হয়ে যায় 150 টাকা, রাইট? তাহলে এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে। মার্লো বলছে জর্জ, জর্জ বলতে তোমরা জানো হেস্টিংসের নাম হচ্ছে জর্জ হেস্টিংস। ট্রাভেলার্স মাস্ট পে ইন অল প্লেসেস। এবং এটা সত্যি কথা, তুমি যখন কোথাও ঘুরতে যাবে, ট্যুরে যাবে, তখন তোমাকে ইউ নিড টু পে দ্য বিল এভরিওয়্যার। তোমাকে সব জায়গায় বিল পে করতে হবে, রাইট? তুমি এমন কোন জায়গা পাবে না যেখানে তোমার বিল না পে করে উপায় রয়েছে। ইউ হ্যাভ টু পে দ্য বিল এভরিওয়্যার। সব জায়গায় কি লাগবে? তোমাকে বিল পে করতে লাগবে। এবং তাই মার্লো বলছেন জর্জ, ট্রাভেলার্সদেরকে বিল পে করতে লাগে সব জায়গায়। The only difference is that in good inns you pay dearly for luxury, but in bad inn you are fleeced and starved. ট্রাভেলারদেরকে সব জায়গায় বিল পে করতে লাগে। তার মানে the travelers have to pay the bill everywhere. মানে there is no other option left. Whenever there comes the question of the travelers have to pay the bill in every places. ট্রাভেলারদেরকে সমস্ত জায়গায় বিল পে করতে লাগে। কিন্তু যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই, যে কোনো একটা ভালো ইনে, মানে কোনো একটা ভালো ইন আর কি, খুব কমফোর্টেবল দেখতে, খুব লাক্সারিয়াস, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ভালো করে করা রয়েছে, বিল্ডিংটা খুব সুন্দর, ভালো ইনে তুমি যে বিলটা পে করবে সেটা লাক্সারিয়াসলি পে করবে। মানে লাইনটা এরকম দাঁড়ায় কে, ভালো ইনে ভালো টাকা লাগে, ভালো ইনে থাকতে গেলে ভালো টাকা লাগে, কিন্তু ভালো টাকা লাগলেও তুমি খুব লাক্সারিয়াসলি তুমি সেখানে থাকতে পাবে। মানে ইউ কুড স্পেন্ড আ কোয়ালিটি টাইপ অফ টাইম। তুমি সেখানে একটা কোয়ালিটি টাইমকে স্পেন্ড করতে পারবে ভালো ইনে, ভালো টাকা পে করে। কিন্তু খারাপ ইনে ইউ আর ফ্লিসড এন্ড স্টার্ভড। খারাপ ইনে টাকা তো তুমি পে করবে, অথচ তুমি না ভালো করে থাকতে পারবে, না ভালো করে খাবার খেতে পারবে। আমি কি বলছি বোঝা যাচ্ছে? সো দ্য ট্রাভেলার্স হ্যাভ টু পে দ্য মানি এভরিওয়্যার। ট্রাভেলারদেরকে সব জায়গায় পে করতে লাগে। ভালো ইনে ভালো টাকা খরচ করে পে করতে লাগে, খারাপ ইনে টাকা তো একই রকম ভাবে খরচ হয়, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? কিন্তু ভালোভাবে থাকা যায় না। সুতরাং আমরা এই জায়গাটায় বুঝতে পারছি যে মার্লো is a traveler having extensive experiences. মার্লো এমন একজন ট্রাভেলার যার রয়েছে একটা এক্সেসিভ এবং এক্সটেন্সিভ এক্সপেরিয়েন্স। সে জানে যে ভালো ইনে থাকার সুবিধা, মানে he knows the advantage of the good inn as well as the bad inn. ঠিক আছে, এফ দিয়ে রইল, কালকে টাইম আমি জানাচ্ছি। Till then, goodbye.